안녕하십니까. 상상영어 최병길입니다. 이번 시간에는 US News Friday, January 22nd, 2021 이 전체 내용이 상당히 길기 때문에 총 8쪽입니다. 그래서 좀 빠른 속도로 나가도록 하겠습니다. Democrats take narrow control of US Senate. 민주당이 가까스로 통제를 하게 되었다. 미국 상원을 지금 현재 50대 50이죠. 일단은 부통령이 상원 의장이기 때문에 캐스팅 보트를 행사하면은 일단 다수당이 됩니다. Democrats took control of the U.S. Senate on Wednesday when Vice President Kamala Harris swore in three members to give the party a narrow grip on both houses of Congress as well as the White House for the first time in a decade. 민주당이 미국 상원을 통제하게 되었다. 다수당이 되었다는 말. 수요일에 그때 어떤 일이 when Vice President 부통령 캐멀라 해리스가 스워인 하면은 선서를 하게 하고 취임시켰다는 말입니다. 3명의 상원 의원을 취임시켰습니다. 그래서 어떻게 되었습니까? To give the party. 여기 the party는 민주당을 말합니다. 민주당이 직역을 해드릴게요. 일단 민주당의 가까스로의 그런 그립 컨트롤 같은 말입니다. 통제권을 주게 되었다. 의회 상하 양원이죠. both houses. 하원도 지금 현재 민주당이 다수당입니다. 한 10석 많죠. as well as the White House. 백악관도 지금 이제 민주당이 차지하게 되어서 for the first time in a decade. 10년 만에 처음으로 이렇게 되기는 세 군데를 다 이렇게 장악하기는 처음입니다. The first of President Joe Biden's cabinet nominees won Senate approval on Wednesday night. Avril Haines tapped for the job of Director of National Intelligence. 첫 번째, 조 바이든 대통령의 내각 지명자 중 첫 번째 사람이 상원 인준을 얻었다. 수요일 밤에 취임식 날 밤입니다. 그 사람이 Avril Haines입니다. tapped, 이 탭은 톡톡 치다 이런 말인데 지명된 appointed 같은 말입니다. 어떤 직책이죠? The job of Director of National Intelligence. 국가정보부장입니다. 우리나라의 국정원장하고 조금 비슷하겠습니다. 자, 그 직책에 지명된 아브롤 헤인저가 최초로 상원 인준을 통과했습니다. Democrats Raphael Warnock and Jon Ossoff of Georgia and Alex Padilla of California took the oath of office in the Senate chamber hours after Biden and Harris were sworn in. 민주당 라필 워낙 그리고 존 오소프 조지아주 이번에 결선 투표에서 이겼죠. 이 두 사람 덕택에 민주당은 지금 50대 50이 되어서 간신히 부통령이 이제 의장이니까 다수당이 된 셈입니다. 그리고 알렉스 퍼디아 오브 캘리포니아죠. 알렉스 퍼디아. 자, 이 사람은 이 캐멀라 해리스 지금 현 부통령의 후임자죠. 원래 현 부통령이 캘리포니아주의 상원의원이었습니다. 이번에 부통령이 되면서 그쪽을 사임을 했죠. 그 후임이 이 사람인데 후임은 주지사가 임명을 합니다. 좀 특이하죠. 선거를 새로 하는 게 아니고. 자, 이 사람들이 took the oath of office는 취임 선서하답니다. 상원 회의장에서 선서를 했고 언제? hours after 한지 몇 시간 뒤에 바이든과 해리스가 취임한 지 몇 시간 뒤에 Warnock and Ossoff won upset victories in a pair of January 5th runoff elections to split the Senate 50-50 with Harris, a Democrat, holding the decisive vote in any tie between Republicans and Democrats. 워낙과 오소프는 이거는 이제 역전승을 거두답니다. 원래 1차 투표에서 졌죠. 꽤 많이 졌습니다. 9만 표, 5만 표씩 졌는데 결선 투표에서 오히려 이겼죠. 한 2만 표, 이렇게 3만 표씩 이겼습니다. 역전승을 거둔 업셋 빅토리스 역전승입니다. 두 개의 그런 1월 5일에 있은 런오프 일렉션은 결선 투표입니다. 그래서 어떻게 됐습니까? To split the Senate 50-50. 상원을 50대 50으로 딱 갈라놓았죠. 정확히 50대 50입니다. 자, 위드는 어떤 상황입니다. 상황 설명이 나오죠. 해리스 부통령이죠. 부통령이 상원 의장입니다. 자, 민주당인 이 해리스 부통령이 상원 의장으로 holding the decisive vote. 결정적인 vote, 흔히 우리 casting vote를 하죠. 혹은 tie breaking vote라고 합니다. 자, 이걸 가지고 있는 상황에서 in any tie between Republicans and Democrats,
공화당과 민주당 간에 어떠한 타이, 어떠한 동률 50대 50이 딱 나오면은 결정적인 투표를 하죠. 이 투표권을 캐스팅 보트를 쥐고 있는 이런 상황에서 결국 이제 민주당이 다수당이 되는 셈입니다. Padilla, California's first Latino senator, was appointed to fill Harris' Senate seat after she resigned on Monday to assume the second highest U.S. office. 퍼디야, 캘리포니아 최초의 라틴계 상원의원입니다. 임명되었다. 주지사가 임명합니다. 그래서 어떻게 합니까? fill, 채우다, 후임이 되다죠. 해리스의 상원 의석을 차지했습니다. 그녀가 월요일에 사임했죠. 미국은 특이하게 뭐 그냥 국회의원을 계속 하면서 선거에 다 출마합니다. 출마해서 뭐 떨어지면 그냥 그 계속 상원의원 하는 거고 붙으면 또 이렇게 사임도 언제 했냐? 월요일 날 사임했죠. 수요일 취임했는데 이틀 전에 사임을 했습니다. 자, 이제 사임하는 거는 뭐 부통령이 되기 위해서 assume the second highest U.S. office. 미국에서 두 번째로 높은 직책, 부통령이 되기 위하여. Swearing the new senators in, Harris left after she read out her own name as the California senator who had resigned, declaring, "Yeah, that was very weird. Okay." 이 새로운 상원의원들을 취임시키면서 상원의원을 취임시키는 것은 상원의장, 즉 부통령입니다. 미국 대통령은 대법원장이 취임을 시키죠. 해리스는 웃었다. After she read out, 여기 read out은 이제 소리 내서 큰 소리를 읽다는 말입니다. Her own name as the California senator who had resigned. 사임한 캘리포니아주 상원의원으로서 자신의 이름을 읽은 다음에 웃음이 나왔다는 말. 이렇게 말하면서 Yeah, that was very weird. Okay. 자, 예, 참 기분 묘하네요. weird는 묘한, 이상이 어떻다는 이런 말이죠. 좋습니다. The three Democrats give Biden a narrow advantage to pursue policies that include a fresh wave of relief for a nation hammered by the coronavirus pandemic in the face of deep political divisions. 이 세 명의 민주당 의원들은 바이든에게 가까스로의 advantage, 이점을 줍니다. 뭐 하는데 to pursue policy, 이런 정책을 추구하는데 어떤 정책? That include a fresh wave of relief. A fresh wave of relief는 또 한 차례의 그런 relief는 뭐 부양책, 뭐 이 지원 대책 이런 걸 말합니다. For a nation, 이런 나라, 즉 이 미국입니다. Hammered by the coronavirus pandemic. 이 코로나 바이러스 팬데믹으로 뭐 해머는 망치로 두들겨 맞은 이런 말인데 상당히 곤란한 상황에 처해 있는 이런 나라에 어떤 상황에서, in the face of 이런 상황에서 deep political divisions, 깊은 정치적인 분열이 있는 이런 상황, 그러니까 뭐 정치적 분열도 있고 뭐 코로나 바이러스도 있고 뭐 등등 지금 뭐 해야 할 일이 한두 가지 아닌데 하여튼 이런 걸 추구하는데 약간의 어드밴티지를 준다는 말. The new arrangement makes Democratic Senator Chuck Schumer the majority leader with Republican Mitch McConnell demoted to minority leader. 이러한 새로운 배치, 의석 배분을 말합니다. 새로운 배분. 원래 48대 52였다가 지금 50대 50으로 바뀌어서 오히려 민주당이 지금 다수당이 되어버렸죠. 자, 이것이 O형식 문장입니다. A를 B가 되게 하다. 민주당 상원의원 척 슈머를 다수당 대표가 되게 했고 반면에 with, 이제 부대 상황이 나옵니다. 공화당 원래 그 다수당 대표였던 미치 맥카널은 이제는 오히려 내려가서 소수당 대표가 되었습니다. Schumer, a brash New Yorker, admitted to some nervousness as he began his first speech as majority leader. I need to catch my breath. So much is happening, he said. Schumer, 이 brash는 약간 부정적인 말입니다. 저돌적인, 직설적인 말을 막 이렇게 좀 심하게 하는 이런 의미가 있습니다. 자, 뉴욕주 출신 슈머가 admitted to 인정했다. Some nervousness. 약간의 nervousness는 뭐 좀 그 조바심, 뭐 불안감 이런 거죠. 이것을 인정했다. 사실 좀 불안하다. As he began his first speech, 그의 첫 연설, 다수당 대표로서 첫 연설을 하면서 I need to catch my breath. 아이고 숨 좀 쉽시다. 숨도 못 쉬겠네. 숨 차서. So much is happening. 아이고 왜 이렇게 일이 많이 벌어지냐. 뭐 할 게 지금 너무 많다는 말이죠. 저는 말했다. Both Schumer and McConnell pledged to work together, and McConnell pledged to work also with Biden, a former senator McConnell has known for years. 슈머와 McConnell 둘 다가 pledge는 맹세하다, 뭐 약속하다.
협력할 것을 약속했다. 그리고 머카널은 또한 약속했다. 바이든과도 함께 일할 것을, 협력할 것을. 바이든은 누굽니까? former senator, 전 상원의원이죠. 바이든이 상원의원을 한 30년 이상 했습니다. 굉장히 오래 했습니다. 자, 그 다음 맥인 관계에서 목적격이 빠져있고 머카널 has known for years. 수년간 머카널이 잘 알고 지낸 그런 이 상원의원 바이든. I congratulate my friend from Delaware. Look forward to working with him as our new president wherever possible, McConnell said. 축하드린다. 델러웨어의 내 친구 바이든입니다. 바이든이 델러웨어 출신이죠. 거기에서 상원의원을 한 30년 이상 했습니다. 상원에서 미치 머카널하고 바이든은 오랫동안 의정 활동을 같이 하면서 여러모로 호흡이 잘 맞았던 것 같습니다. 바이든은 상원 의원으로서 표결 결과를 쭉 보면요. 굉장히 민주당 의원으로서는 보수적인 편이었습니다. Look forward to working with him. 그와 협력할 것을 기대한다. 신임 대통령으로서 wherever possible. 뭐 그런 협력이 가능한 분야라면 어디에서든 라고 머카널이 말했다. Schumer and McConnell are in talks about a possible power sharing deal governing daily Senate operations similar to one struck 2 decades ago. 슈머와 머카널은 회담 중이다. 협상 중이다. about a possible power sharing deal. 권한 나눠갖기 딜입니다. 자, 어떤 딜입니까? 일상의 상원 운영을 지배하는, 즉 일상의 상원 운영에 관한 그런 이 딜입니다. 이걸 하고 있다는 것이죠. Similar to one struck 2 decades ago. 20년 전에 체결했던 공화민주 양당 간에 체결했던 그 당시에도 아마 50대 50 나와서 이렇게 권한을 분배를 했던 것 같습니다. 다수당 일방적으로 가지는 것이 아니고, 자, 이런 그런 딜과 유사한 그런 딜에 대한 협상을 하고 있다. Both men favor making such an agreement, but McConnell has asked to keep rules requiring a supermajority of 60 votes to advance most legislation. 두 사람 모두 찬성한다. making such an agreement. 그런 합의를 하는데, 그러나 McConnell은 요청했다. to keep the rules. 이런 규정을 유지해달라고, 지켜달라고. 어떤 규정입니까? requiring, 요구하는 a supermajority of 60 votes. 60명의 찬성, 그러니까 5분의 3 이상의 찬성이죠. 단순 과반수가 아니고 슈퍼 모조리티는 단순 과반수가 아니라는 말입니다. 그냥 모조리티는 단순 과반수입니다. 자, 뭐 하는 to advance most legislation. 대부분의 입법을 advance는 본회의에 상정하다, 표결에 붙이다 이런 의미가 있습니다. 자, 이렇게 하는데 60표. 이게 뭐 이제 무슨 말이냐. 실제로 표결에 붙이면은 단순 과반수로 처리하는 게 뭐 거의 대부분일 겁니다. 물론 특별한 경우는 다르지만, 예를 들면 대통령 탄핵 이런 거는 3분의 2의 찬성 67표 이상이 나와야 되죠. 그러나 그 말고는 뭐 거의 단순 과반수로 결정이 되죠. 근데 그 표결까지 가는데 어떤 장애물이 있습니까? 필리버스터라는 게 있죠. 이건 뭐 몇 날 며칠 해버리면 상당히 어려울 수가 있습니다. 그래서 필리버스터를 하는 경우에 60명 이상이 찬성을 하면은 그 필리버스터를 무산시키고 중단시키고 바로 그냥 표결에 붙일 수가 있습니다. 자, 그런데 60표 이상이 필요한데 이거를 계속 하자는 거죠. 이제 오히려 공화당은 소수당이 되는 바람에 51대 50인 셈이죠. 이걸 해야지. 예를 들어 뭐 이런 게 없으면은 그냥 단순 과반수로 막 밀어붙여버리면은 공화당은 상당히 난감할 수가 있습니다. The shifting Senate control has complicated already delayed efforts to get Biden's cabinet nominees confirmed. The shifting Senate control, 바뀌고 있는 상원 통제권. 지금까지 10년간 공화당이 다수당으로서 의사 일정을 다 이제 결정을 해왔는데, 이제 민주당으로 바뀌니까 뭔가 좀 어수선하면서 시간이 좀 필요하겠죠. 자리 잡는데. 자, 그걸 말하면 이것이 has complicated. 문제를 복잡하게 했다. already delayed. 이미 늦어진 그런 노력이죠. to get Biden's cabinet nominees confirmed. 바이든 내각 지명자들의 인준을 받는 데 있어서 늦어진 노력. 이게 이제 트럼프와의 갈등으로 인해서 정상적이 아니었습니다. 그래서 이미 늦어졌는데, 게다가 이제 상원 이렇게 다수당까지 바뀌어서 더 늦어지고 있다는 것입니다. In past years, at least some national security nominees have been confirmed on inauguration day. 과거에는 최소한
몇 명의 그런 국가 안보 관련 지명자들은 인준이 됐습니다. 끝났습니다. 이 취임식 하는 날. 근데 지금은 뭐 딱 한 명 인준이 됐죠. Schumer said the Senate would address the health and economic crisis of the pandemic and strive to make progress on racial justice, adding, "Make no mistake, the Senate will forcefully, consistently, and urgently address the greatest threat to this country and to our planet, climate change." 슈머는 말했다. 상원이 어드레스는 어떤 문제를 다루다, 대처하다. 건강 및 경제적인 위기, 이 팬데믹의 이런 위기를 다룰 것이며 strive to make progress on racial justice. 인종차별에 대한 어떤 그 인종정의, 여기에 대해서도 진척을 내기 위해서 노력할 것이며 또한 덧붙였습니다. Make no mistake, 오판하지 마세요. The Senate will forcefully, 상원은 아주 강력하게, 지속적으로 그리고 시급하게 다룰 것입니다. The great threat, 가장 큰 위협, 우리나라와 즉 미국과 우리 행성 즉 지구에 대한 가장 큰 위협, 이 문제를 다룰 것입니다. 그게 뭐냐? Climate change, 기후변화에 대해서 다룰 것이다. 그러니까 뭐 할 일이 한두 가지 아니란 말이죠. 이 새로이 구성된 상원이 poised, ready와 같습니다. 준비된 뭘 열 준비가 되어 있습니다. 도널드 트럼프 전 대통령의 두 번째 탄핵 재판을 열 준비가 되어 있습니다. 어떤 재판입니까? On a charge of incite insurrection, 폭동을 혹은 내란을 선동했다는 그런 혐의로의 그런 여기에 관한 재판이죠. 이 하원에 의해 지난주에 통과된 그런 이 탄핵입니다. 여기에 대한 재판을 이제 상원에서 열게 됩니다. 미국은 이 상원에서 하죠. 대부분이 아닙니다. Every supporter stormed the Capitol. 트럼프의 지지자들이 국회의사당에 난입한 후에 이로써 unclear when the trial would begin. 아직 확실치 않다. 이 재판, 탄핵 재판이 언제 시작될지는 확실치 않다. Democrats also hold a 221 to 211 majority in House of Representatives. 민주당은 또한 221대 211의 다수 의석을 가지고 있습니다. 하원에서. Warnock, a 51-year-old Baptist preacher in his first political office, is the first black senator to represent Georgia. 워낙은 51세의 침례교 preacher, 목사입니다. In his first political office. 이 공직을 가지기는 처음입니다. 자, 이런 사람 is the first black senator, 최초의 흑인 상원의원입니다. 조지아주를 대표하는. He held the pulpit in Atlanta, where slain civil rights leader Martin Luther King Jr. once preached. hold the pulpit 하면은 설교단을 가지다는 말인데 결국은 거기서 설교를 했다는 말입니다. 목회를 했다는 말. 아틀란타에 있는 이 설교단, 즉 이 교회를 말합니다. 왜? 거기에서는 슬레인 하면 암살된, 살해된 민권운동 지도자 마틴 루터 킹 주니어가 한때 설교했던, 한때 목회를 했던 그 교회에서 목회를 했다는 말입니다. Asaph 33 is the youngest senator sworn in to the Senate since Biden, who took office in 1973 at the age of 30. Asaph 33세, 최연소 상원의원, 상원에 취임한 바이든 이후로, 바이든은 누구냐? Who took office in 1973, 1973년에 취임했습니다. 상원의원이 처음 됐습니다. 30세 나이에. 그 이후로는 이 사람이 최연소입니다. The first Jewish senator from Georgia, Asaph, was sworn in on a book of Hebrew scripture that belonged to Atlanta Rabbi Jacob Rothschild, a close ally of King's. 최초의 유대인 상원의원, 조자주의 이런 오소프가 was sworn in, 취임했다 on a book of Hebrew scripture. 히브리 성경책에 손을 얹고서, 보통 미국에서는 이렇게 성경책에 손을 얹고서 취임 선서를 하는 것 같습니다. 이번에 바이든 같은 경우는 집안에 대대로 내려오는 128년 된 그런 성경에 손을 얹고서 이 취임 선서를 했죠. 자, 이 히브리 성경은 누구 것이냐 하면은 아틀란타의 랍비, 영어 발음은 레바입니다. 랍비인, 이것도 영어 발음은 제이콥인데 이제 그냥 야곱이라 하겠죠. 이스라엘 말 같으면 야곱 로스차일드의 그런 히브리 성경책에 손을 얹고서 취임 선서를 했습니다. 자, 이 야곱 로스차일드는 누구냐? A close ally of kings. 여기 킹은 아까는 마틴 루터 킹 주니어를 말합니다.
킹 목사의 아주 가까운 동지였던 이 사람의 성경책에 손을 얹고서 취임 선서를 했습니다. Padilla, 47, was California Secretary of State, having previously served in the state Senate and more than 7 years on the Los Angeles City Council, 5 as council president. 퍼디야 47세, 이 사람은 캘리포니아주의 국무장관이었습니다. 이번에 이제 그 해리스 부통령의 후임자로 상원의원으로 임명이 되었죠. 주지사에 의해서. 자, 이 사람은 어떠냐? Having previously served in the state senate. 여기 state senate은 연방 상원이 아니고 주 상원, 각 주마다 상원 하원이 있거든요. 자, 그 주 상원에서 이 재임했죠. 그 전에 재임했었고, 또 more than 7 years, 7년 이상 동안 어디에 재임했습니까? on Los Angeles City Council, LA 시의회에도 7년 이상 동안 재임했습니다. 그 중에 5년은 그 시의회 의장으로 재임을 했네요. 자, 이번 이 기사는 전체 기사를 제가 몽땅 번역을 다 한 겁니다. 이 시간이 굉장히 많이 걸리네요. 하여튼 자, 오늘 해설은 여기서 마치겠습니다. 오랫동안 시청하시느라고 대단히 수고하셨습니다. 감사합니다.